முகூர்த்த நேரம் நெருங்கிடுச்சு. இனிமேல போன போட்டு யூனியன் லீடர் எல்லாம் வரவழைச்சு கையெல்லாம் நடக்குமா? நடக்கும். நீங்க போன் போடுங்க வருவாங்க. அதுக்காகத்தான் நாங்க இருக்கோம். எனக்கு சாமி நம்பிக்கை இருக்கு தம்பி. உங்களுக்கு எப்படியோ? எனக்கும் இருக்கு. அப்படிங்களா? எந்த சாமி? நானா? ஒருத்தரை கொல்லணும்னு வந்துட்டு மனச மாத்திக்கிட்டு மன்னிப்பும் கேட்கிற மனுஷன் இருக்கானே, அதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சாமி. ആ ഒരു ഗോഡ് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റി പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇതല്ലേ, പക്ഷെ അത് പറയാൻ കാണിച്ച ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ബൈബിളില് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു കാര്യം, ദർ ഇസ് ആൻ ഏരിയ അത് ആളുകൾ അധികം വായിക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ, ദി തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ആ ഒരു ഏരിയ കുറച്ചും കൂടി ഒരു റൊമാൻറ്റിക് വേയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അവര് പറയാം. അതുകൊണ്ടിട്ട് ആ ഭാഗം അധികം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ in other sense നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that's a beautiful അത് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചാണെങ്കിലോ? അൻപാണോ കെട്ടാൻ പോണേ നീ? അവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ, മറ്റേ സന്താനം. யார உள்ள வராம பாத்துக்கோ. சரிங்க. உங்க பொண்ணுக்கு என்ன இது ரெண்டாவது கல்யாணம்? பிரச்சனைனா யாரும் பக்கத்துல இந்த பக்கமா போய் மாப்பிள்ளைக்காரங்களை இப்படி மரியாதை எல்லாம் நடத்துறது தப்பு. நீங்க இப்படி எல்லாம் பேசுனீங்கன்னு அன்பரசுக்கு தெரிஞ்சா என்ன தெரியுமா? அன்பரசு மாப்பிள்ளை எப்படி தெரியும் உனக்கு? எப்படி ராவா? எப்படி தம்பி மாப்பிள்ளை எப்படி தம்பி உங்களுக்கு தெரியும்? எனக்கு அவர் தம்பி மாதிரி. சரி, அதை விடுங்க. நான் என்ன பண்ணணும் அதை சொல்லுங்க. மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரன் டைம் ஆயிப்போச்சு. அண்ணங்க உள்ள பேசிட்டு இருக்காரு, யாரும் உள்ளோட வேண்டானாரு. போற நகரே ஒரு கால் எவ்வளவு அண்ணா என்ன நீங்க கடல் சத்தம் போடா. போதுமா தம்பி? இத கேட்கவே இல்லையே. சரி, உங்களுக்கு வேற என்ன வேணும் சொல்லுங்க, செய்யறேன். நான் பாலா பார்க்க. அது மட்டும் நடக்கு. பாலாவை நீங்க பார்க்க முடியாது. ஏன் முடியாது? நடந்து போனா முடியும். நான் என்ன 10% மட்டும் உயிரோட பணமா என்ன? சொல்லுங்க. நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க, ஒரு ஓரமா உட்காந்து தியானம் பண்ணுங்க. சிவபெருமான் என்ன தடுக்கிறாரான்னு பாப்போம். எனக்கு என்னமோ இப்ப நான் தான் வரம் கொடுக்குற ஆளுன்னு தோணுது. ஓ, சிவபெருமான் அன்னத்தை பாலா உங்களுக்கு பிடிக்கும் இல்லையா? அவளுக்காக என்ன மன்னிச்சு வரம் கொடுங்க. அது எப்படிங்க வரம் கொடுக்கறது? பாலா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, கர்ப்பமா இருக்காம எங்கிட்ட போய் சொன்னீங்க. நான் சேர்த்து போயிட்டேன்னு பாலாகிட்ட போய் சொன்னீங்க. நீங்க பாலாவே ஏமாத்தினாப்பா. ஐயோ கடவுள் சத்தியமான கடவுளை ஏங்க எழுக்குறீங்க? நீங்க என்னைக்காவது கியூல நின்று சாமி கும்பிட்டதுண்டா? கியூ எல்லாம் வெளியே நிறுத்தி வச்சுட்டு உள்ள போய் பர்சனல் தரிசனம் பாக்குறவராச்சே நீங்க. செய்யறதப்ப எல்லாம் பண்ணிவிட்டு உண்டியல்ல காசை போட்டுருவீங்க. உங்க பாவத்தை எல்லாம் மன்னிச்சு கடவுள் காப்பாத்துவார் இல்ல? அப்படி காப்பாத்துற கடவுள் கடவுளே இல்ல, கூலி. ஏன்னா அவரும் காசு வாங்கிட்டு தானே வேலை செய்யறாரு. புரிஞ்சிடுச்சு. பணம், ஹாட் கேஷ் அதானே வேணும். எவ்வளவு வேணும்னு சொல்லுங்க, மொத்தமா இங்கே செட்டில் பண்ணிடுறேன். எனக்கு மொத்தமா எல்லாம் வேணாம். மாசம் மாசம் கரெக்டா கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணுங்க போதும். அது எதுக்கு மறந்துட்டீங்களா? 910. அது தொழிலாளர்கள் பிரச்சனை. உங்களுக்கு என்ன வேணும், நான் என்ன பண்ணணும் அதை சொல்லுங்க. அவங்க பிரச்சனை தீரனா அதான் எனக்கு வேணும். சம்பளத்தை வசத்துறதா சொல்லி அக்ரிமெண்ட்ல கையெழுத்து போடுங்க, நான் போயிட்டே இருக்கேன். முகூர்த்த நேரம் நெருங்கிடுச்சு. இனிமேல போன போட்டு யூனியன் லீடர் எல்லாம் வரவழைச்சு கையெல்லாம் நடக்குமா? நடக்கும். நீங்க போன் போடுங்க வருவாங்க. அதுக்காகத்தான் நாங்க இருக்கோம். டைரக்ட் மீட் ചെയ്തു. இந்த ட்ரெஸ்ல பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கேன். Thank you. இந்த டி-ஷர்ட் எப்படி இருக்கு? இல்ல மிஸ்டர் சிவா ஹாஃப் ஹேண்ட்ல போட்டுக்க மாட்டாரு, அவருக்கு ஃபுல் ஹேண்ட் தான் தேவை. Mr. Siva,
ஆமா என்னோட புது அண்ணன் எல்லாருக்கும் அப்புறம் சொல்றேன் just to look for hey இது எப்படி இருக்கு how's this சிவம் இனிமே தொழிலாளர்கள் மத்தியில நீ பெரிய ஹீரோ தான் வாழ்க அப்படியே அரசியலுக்கும் போயிடு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எக்ரிமெண்ட் ചെയ്യാൻ പോണ அந்த நாட்டமெல்லாம் இல்லைங்க எனக்கு. நான் ஒரு டூல், ஆயுதம், அவ்வளவுதான். ஆணி அடிச்சு முடிச்சதும் சுத்தியில தூக்கி ஓரமா வச்சிடணும். கதிரை எடுத்து முடிச்சதும் அறுவாலையும் அதான் செய்யணும். நீங்க கையெழுத்து போடுறத ஓரமா நின்று கவனிச்சுட்டு நான் பாட்டு போயிட்டே இருக்கேன். நீங்க சாய்ச்சதாவே இருக்கட்டும். இந்த லெட்டர் அன்பரிச்சுட்டு அவருக்கு இருக்கு லெட்டர். பயப்படாதீங்க, படிச்சு பார்த்துட்டு கொடுத்தா போதும். அண்ணா யூனியன் ஆளுதான் வந்துட்டாங்க. நான் அதை படிச்சு பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட கொடு. வணக்கம். ആര് വന്ന് ഇവര് വായിക്കുന്നില്ല, അവരാ വായിക്കുന്നത്. எங்கடா அவன்? அது பையில இருக்குங்க. தெருவுல பஸ் அடிக்க ஓடிடாத பார்த்து പോവാണ്. നിക്കില്ലെന്നു അല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആളുടെ ലക്ഷ്യം നടന്നു. ലക്ഷ്യം നടന്നു. അതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ആളുടെ. ரொம்ப சந்தோஷங்க. எல்லா தொழிலாளர்களும் உங்களை மனசார வாழ்த்துவாங்க. அச்சச்சோ, அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய வார்த்தை. எல்லாம் தென்னாடுடைய சிவன் சொல்றான். சிவன் கிளம்புறோம். சரி, அப்ப கிளம்புறேன். அக்ரிமெண்ட் நோட்டீஸ் போர்டுல ஒட்டிட்டு பத்திரிக்கைலாம் நியூஸ் கொடுத்துடலாம் இல்லைங்களா? கல்யாண வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிடாம போனா எப்படி? டேய் இவங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்கான்னு பாரு. எல்லாம் ரெடியா இருக்கு, ரெடியா இருக்கு. சாப்பிடுங்க. நோட் இன்னைக்கு அனுப்பிடலாம்ல? நல்ல காரியம் பண்ணீங்கண்ணே. ആ ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് ഇതാ കേട്ടോ, നല്ല കാര്യം. என்னண்ணே வீட்டுக்கு போய் துப்பாக்கி எடுத்து வேணாம், வண்டி போட வச்சு அப்புறம் உயிரோட விடக்கூடாது. வேணே பாப்பா கல்யாணம் நடந்துருக்குண்ணே, நீங்க ஒண்ணும் பண்ணிடாதீங்கண்ணே. நான் இருக்குன்னு இருக்கேன், கேட்டு விடுங்க, நான் முடிச்சிடுறேன். சரி, இங்க வச்சு எதுவும் பண்ணிடாது, வேலை சுத்தமா இருக்கு. அவன் சாவு அசிங்கமா இருக்கணும். யார் லெட்டர் இது? நான் சொன்னேன் என்னோட அண்ணன் சிவம்னு. என்ன பாஷை இது, என்ன எதிர்க்கிறேன்னு புரியலையே. தமிழ்தான். கோழிக்கு இருக்கு. இல்ல அவருக்கு வலதுக்கே வராது, அதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல எழுதிருக்காரு. ஓகே, உனக்கு புரியுதுல, கொஞ்சம் படி. அன்புள்ள சக கடவுள் தம்பி அன்பரசுக்கு நம் இருவருடைய சித்தாந்தமும் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் என்னை அண்ணனாகவே மதித்து எனக்கு எந்த நிரந்தரமான ஓர் உறவும் தங்குமிடமும் தரை சேர்ந்த உங்களுக்கு பறவைகளுக்கும் துறவிகளுக்கும் நிரந்தரமான சரணாலயம் இருப்பதில்லை. நானும் ஒரு பறவைதான். நிரந்தரம் என்ற நிலையே அசௌகரியமாக கருதும் பறவை. இருப்பினும் என்னிடம் நீங்கள் வைத்திருக்கும் அன்பு வீண் போகக்கூடாது. அதையும் சேர்த்து உங்கள் மனைவியிடம் மொத்தமாக தந்துவிடுங்கள். இனி என் பயணங்களில் நான் தங்கப் போகும் கிளைகளில் என் தம்பியின் கனிவும் நிழலும் கிடைக்குமா என்பது சந்தேகம்தான். ஆனால் அடுத்த வினாடி ஒழித்து வைத்திருக்கும் ஆச்சரியங்கள் இவ்வுலகத்தில் ஏராளம். உங்களை சந்தித்தது கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரியம் தான். ஆச்சரியம் நிறைந்த இந்த உலகத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து பயணிக்கிறேன். உங்களுக்கு திருமதியாக போகும் பால சரஸ்வதியின் வாழ்க்கையில் ஏராளமான சந்தோஷங்கள் காத்திருக்கிறது. அதற்கு முழு காரணமாக நீங்கள் இருப்பீர்கள், இருக்க வேண்டும். உங்கள் அன்பு அண்ணன் நான் சிவம். இருக்க வேண்டும், இருக்கணும் தானே പറയുന്നത്. வாங்க வாங்க, 38 மோதிட்டியா? அல்ல சாரி, நாய். நல்ல பிரியாணி வாங்கி தரேன். சொன்னா கேளு. பிரியாணி பிரியாணி பூனையா? வாழ எடுத்துட்டான்ல. உன்ன மாதிரி இருந்தா பாலிட்டிக்கல் அடிச்சு சண்டை போட்டுருப்பாங்க. இப்போ ஓடக்கூட முடியாது. உங்க லெட்டர் படிச்சேன் தம்பி. கந்தசாமி சொல்லிட்டா நான் நிறைய பாவங்களை செஞ்சேன். அதுக்கு எனக்கு ஆண்டவன் தண்டனை கொடுத்துட்டான். உங்களை ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து பார்ப்பேன், ஞாபகம் இருக்குங்களா? பார்த்துட்டு வந்தேன். 6 மாசத்துல என் பொண்ணு உடம்பு முடியாம
ஆத்மதியில செத்து போயிட்டாரு. ഓ ஒரே பொண்ணு. இந்நேரம் கல்யாணம் காட்சியெல்லாம் நடந்திருக்கணும். அண்ணன் வீட்டுல நடக்குது பாத்தீங்கல்ல. ஆனா சாமி அண்ணன் ஒண்ணும் பண்ணல பாருங்க. வேட்டை நாய் மாதிரி அண்ணன் ஏன் நான் செஞ்ச தப்புக்கெல்லாம் ஆண்டவனுக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டான். இதுக்கு மேலேயும் நல்லவங்களுக்கு நான் தப்பு பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு அந்த சாமி நல்ல சாமியே கொடுத்தாரு. எனக்கு சாமி நம்பிக்கை இருக்கு தம்பி, உங்களுக்கு எப்படியோ? எனக்கும் இருக்கு. அப்படிங்களா? எந்த சாமி? நானா? ஒருத்தரை கொல்லணும்னு வந்துட்டு மனச மாத்திக்கிட்டு மன்னிப்பும் கேட்கிற மனுஷன் இருக்கானே, அதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சாமி. சாமியெல்லாம் இல்ல தம்பி. அப்படிலாம் நம்பிக்கை இல்லாம நாட்டியம் பேசாதீங்க. ஊரெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய சாமி இருக்கு, நமக்கு தான் தெரியல. நம்புங்க. தேங்க்ஸ். தம்பி தம்பி ആ ലെറ്റർ വായിച്ച് வந்து என் பணத்தை கெடுத்துறாதீங்க. உங்களை முடிச்சுட்டு நான் அண்ணன் சொல்லிடுறேன். உங்க குழப்ப கெடுக்க மாட்டேன், உழைச்சு போங்க. ഉഴച്ചു പോങ്ക. ഇതാണ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഗുണ ഗുണ ഗുണ. അതാണ് ആ ഒരു കുറച്ചൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അതും മറ്റേതാക്കിയില്ല, നെഗറ്റീവ് ആക്കിയില്ല. അത് ആ ലെറ്റർ വായിച്ചപ്പോ തന്നെ നല്ലതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. சிவம் ஒரு பறவை மாதிரி தான். அந்த பறவை ஒரு கூண்டுக்குள்ள அடைச்சு வைக்கணும்னு நினைச்சது. மாப்பிள பொறுமையா அப்புறம் பேசிக்கலாம், நேரம் ஆயிடுச்சு, வாங்கல அண்ணே. முடிச்சிட்டேன். நாடுடைய சிவனே போற்றி. மாப்பிள வாங்க, நேரமாச்சு இல்ல, வாங்க. ഓ അവിടെ വരെ എന്റെ അങ്ങനെ ആക്കിയല്ലേ. അല്ലേ പൊളി പൊളി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഷോട്ട് കൂടി അങ്ങനെ കാണിക്കണം. അവിടെയാണ് എന്റെ പൊളിയുണ്ടെങ്കിലേ. ആളുടെ പർപ്പസ് അതായിരുന്നു. അതെ, അത് ഫസ്റ്റ് മുതലേ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ലേഡി ക്യാരക്ടറിലോട്ട് എത്തിയായിരുന്നു. ഹി ഹാസ് എന്താ 2 ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ തന്നെയാണെന്നത് എന്റെ ഇനി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. നോക്കാം. ഫ്ലഡിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി കാണിച്ചു. കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ, അതാണ് കുറച്ച് ഭാഗം കാണിച്ചത്. മീനിങ് ഫുൾ സോങ് കേട്ടോ. ആ ഒരു സോങ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അതിന്. അത് മാത്രമല്ല, ശരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ്. അത് നമ്മുടെ ലൈഫിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ചില സമയത്ത് 2 കാര്യങ്ങൾ അറ്റ് എ ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള. ഇവിടെ ചൂസ്ഡ് ആ ഒരു ലേഡിനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എന്താ പറയാ, സെൽഫിഷ് ആയി പോവില്ലേ. ഒരാളെ എന്താ പറയാ, അയാൾക്ക് വേറെ ആരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അവിടെ അയാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാരെ ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ആ ഒരു ലൈഫ് എടുക്കുന്നത്. മറ്റേ സംഭവം നടക്കൂല്ല ആ സമയത്ത്. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളില്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ ആൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് മുതലേ കമ്മ്യൂണിസം ബാധിച്ച ഒരാളാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം കൂടി എന്തായാലും നോക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. മറ്റുള്ളവരും നമ്മളെ 910 സംഭവം ഇല്ലേ, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളെ അരസനെയും അൻപരസനെയും നമ്മളെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒഴിവാക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതും ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ? കാരണം അവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ, പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിർത്തേണ്ടി വരും. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ പറയാ, അവിടെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് സംഭവമാണ് എടുത്തത്. സോ ഹി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ആ ഒരു ലൈഫ് കിട്ടിയില്ല എന്നാണ്. കാരണം ഓൾറെഡി പുള്ളിക്കാരൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി. അവർ ഓൾറെഡി കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണൊക്കെ ഓൾറെഡി മനസ്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി. അങ്ങനെയല്ലേ വിചാരിച്ചു വെച്ചേക്കണേ. ഇപ്പം അവസാനം കണ്ടപ്പോ ചെറിയൊരു ഷോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ
അത്രയും ആ ഒരു ജേർണിയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായ ഒരാള് നമ്മളാ ഷോക്കായി. അല്ല നമ്മള് ഷോക്കായി, അത് മാത്രല്ല, പക്ഷെ ആ കൂടെയുള്ള ജേർണിയിൽ ചെയ്ത ഒരാളുണ്ടല്ലോ മാധവൻ, നല്ല അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാധവനെ എന്തായാലും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് എന്താ നമ്മൾ പറയില്ല, നിമിത്താണ് മാധവൻ അന്ന് ആ കഥ കേൾക്കാഞ്ഞത്. അല്ലേ? അതാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മാറും, ഫുള്ളായിട്ട് മാറും. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ, കാരണം പേര് സിമിലാരിറ്റി ആണ് ഇല്ലേ, ആളാരാണെന്ന് അറിയാം, ഈ ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ പേരൊക്കെ പറയില്ലേ. അറിയില്ലേ? സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണുള്ളത്, കമൽ സാർ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഒന്നും വിട്ടു കൊടുക്കാണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതും അടിപൊളി കേട്ടോ. സുനാമിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതും ട്രെയിനിന്റെ ഒരു എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കൊണ്ടുവരും ചെയ്തു. എക്സാക്ട്ലി നമ്മളല്ല പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ, ശരിക്കും പ്രഡിക്ഷൻ ആണ്, പക്കാ പ്രഡിക്ഷൻ. അതേപോലെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക, അതും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ. എന്താ പറയാ, ഇത്രയും ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഐ ഫീൽ ഈ റീഡ് ബുക്സ്. അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത്. കാരണം അദ്ദേഹം നല്ലപോലെ ബുക്സ് ഒക്കെ വായിക്കുന്ന ആളാ തോന്നുന്നുണ്ട്. കുറെ അധികം അറിവുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന്. കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുനാമി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയായിരുന്നു. നമ്മള് സുനാമി വന്നിട്ട് പോലും സുനാമി എന്നൊക്കെ പറയാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ടീയുടെ സൈലന്റ് ആവുന്നുള്ള സംഭവം. അതാ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ആ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു അവിടെ. അത് അത്രയും മീറ്ററിൽ വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രല്ല, ഈ ഒരു റീസെന്റ് നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രെയിൻ ഇൻസിഡന്റ് പക്ക തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. സെയിം ട്രെയിൻ അടക്കം, പേരടക്കം അതുപോലെയാണ്, ഒരു മാറ്റമില്ല. അതാണ് സംഭവം. സെയിം പേരിലാണ് കാണുന്നത്, കോറമണ്ടല സെയിം പേര് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതന്നെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കമന്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേ സെയിം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാ അത് ഓരോ നിമിത്തങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാട്ടോ ശരിക്കും അല്ലേ. അത് അദ്ദേഹം പ്രഡിക്ഷൻ അത് എടുത്തെടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും. വെറുതെ എല്ലാ സിനിമയില് നമ്മൾ ആണ്ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് കമൽ സാറിനെ. ശരിക്ക് ഈ സിനിമയില് ഗോഡാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ ആളെ ഏകദേശം ഒരു ഗോഡ് പോലെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. കുറെ നോളജ് ഉള്ള, അതായത് കുറെ അധികം സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയാണ് തോന്നുന്നു. ഐ ഫീൽ അദ്ദേഹം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോവുക, അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുക, തിരിച്ചു വരിക. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിത്തം മാത്രമായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക, ലോക വിവരം ഇല്ലേ, ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കുറെ ആളുകളോട് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ വരെ എത്രയോ 60 വർഷം 60+ ഇയേഴ്സ് ആയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 50 വർഷത്തെ ഒരു പരിചയം, ആ ഒരു പരിചയമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ, ജെയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഇത് സുന്ദർ സി തന്നെയാണോ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത്. കുറെ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ, കാരണം നമ്മള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറെ മൂവീസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, ആകെ അറിയുന്ന അരൺമനയാണ്. പക്ഷെ അത് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാർട്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏത് പാർട്ടാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഏതോ ഒരു പാർട്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഏതാന്നുള്ളത് ഓർക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ഏകദേശം ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് ഇപ്പം 4 വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഏകദേശം അതിന്റെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ പടം കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ വായിച്ച കുറെ കമന്റ്സിന്റെ ബേസിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് പക്ക ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്നാണ് കേട്ടത്. പക്ഷെ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് ശരിക്കും അദ്ദേഹം തന്നെ ഡയറക്ട് ചെയ്തതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹി വാസ് എ ഡയറക്ടർ ബട്ട് ഫുള്ള് കപ്പിത്താൻ കമൽ സാർ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല, സുന്ദർ സി ആ തുടക്കകാലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം. ആ സമയത്ത് അധികം അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ട്രാക്ക് മാറ്റിയതാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അറിവിൽ തന്നെ കുറെ വായിക്കാറില്ലേ നമ്മള്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഒരു മൂവിയില്ലേ, ഐ ഫീൽ ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഐഡിയോളജീസ്. കമൽ സാറിന്റെ കുറെ ഐഡിയോളജീസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സാധനവും ഡയലോഗ്സിൽ വരെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഗോഡ് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റി പറഞ്ഞതും അതൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇതല്ല. പക്ഷെ അത് പറയാൻ കാണിച്ച ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവസാനം എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആ ഒരു ഗുണ്ടേന്റെ അടുത്താണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും എന്താ പറയാ, മറ്റേ ആളുടെ സ്ഥിരം എല്ലാത്തിനും വെട്ടാനും കുത്താനും പോകുന്ന ആളാണ്. കാരണം വെച്ചാലാണ്. പക്ഷെ ഈവൻ ദോ നാസിറിനെ നമ്മളെ ഭയങ്കര വില്ലനായിട്ട് കാണിക്കുമ്പോഴും ചില സൈഡിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആസ് എ ഫാദർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സെൽഫിഷ് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആസ് എ ഫാദർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹീ ഈസ് ഗുഡ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര സെൽഫിഷ് ആണ്. അതാണ് സംഭവം. കാരണം അവിടെ ഫാദർ ആണ്, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും മകളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഫാദർ അല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കുള്ള ആ ഒരു സ്വന്തത്തിലാണ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത്, സ്വന്തം സാധനങ്ങളൊന്നും പോവാൻ പാടില്ല ആ ഒരു സംഭവം. ആൻഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ദൈവങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ, അതാണ് കൂലിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഏത് റിലീജിയനിലാണെങ്കിലും ഏത് വിശ്വാസങ്ങളിലും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഗോഡ് നമ്മളോട് ഒരിക്കലും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയില്ല. അതിപ്പോ എന്ത് സംഭവമാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓൾ മാൻ മെയ്ഡ്, അത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും എവ്രിതിങ് സേസ് ഗുഡ്.
അല്ലേ, എല്ലാത്തിലും നല്ലതിനെ പറ്റിയിട്ടും നല്ലത് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പണ്ട് മുതലേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവങ്ങളെ ഏത് പേരെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരൊരിക്കലും പറയില്ല നിങ്ങൾ മോശം ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശത്രുക്കളെ പോലും ദ്രോഹിക്കരുതെന്ന് നമ്മൾ പഴഞ്ചൊല്ലിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ആരെയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് പറയാണ്, നിങ്ങൾ പല പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിലൊക്കെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഓൾസോ സീ ദിസ് പ്രഡിക്ഷൻ ഫാക്ടർ. ഈ പ്രഡിക്ഷൻ സംഭവങ്ങൾ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡൺ ദാറ്റ് ടൈം, അതായത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എഴുതിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അതിൽ വരെ ഇപ്പൊ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടറിയോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരത് റീഡ് ചെയ്യില്ല, റീഡ് ചെയ്താലും ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കില്ല. അതാ സംഭവം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഓരോ സിനിമകൾ കാണുമ്പോഴടക്കം വിഷ്വൽ പ്രസന്റേഷനിൽ പോലും നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം അതായിരിക്കില്ല, അവര് തന്ന സാധനം ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വേറെ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ബൈബിളിൽ എനിക്ക് അതാണ് അറിയുന്നത്, പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇൻ ബൈബിളിൽ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ദർ ഇസ് ആൻ ഏരിയ, അത് ആളുകൾ അധികം വായിക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ദി തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ആ ഒരു ഏരിയ കുറച്ചുകൂടി ഒരു റൊമാൻറ്റിക് വേയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അവര് പറയാം. അതുകൊണ്ടിട്ട് ആ ഭാഗം അധികം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ in other sense നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അത് ഒരു ബൈബിളിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സംഭവമാണ്, അതിന്റെ കറക്റ്റ് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ എനിക്ക് കേട്ടറിയോ കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയ മനസ്സിലാകേണ്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ രീതിയിൽ വരും. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയാറിയോ, നമ്മള് വായിക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു സംഭവം കൂടി അനുസരിച്ചിരിക്കും അല്ലെ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രീതി പോലെ ഇരിക്കും. എല്ലാത്തിന്റെയും അത് തന്നെയാണ് സംഭവം. എന്തായാലും ഒരു ഗംഭീര പടം. ഇത്രയും നമുക്ക് ആ ഒരു സജഷൻ വന്നുകൊണ്ടും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ പോൾ ഇട്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിനിമ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കുറവാണ്, കൂടുതലും കാണില്ല. പക്ഷെ കാരണം ഇതിന്റെ ഞാൻ ഈ എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ഒരു മൂവിനെ പറ്റിട്ട് ഞാൻ പേഴ്സണലി കേട്ടിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഗുണ വന്നപ്പോ ഗുണ അറിഞ്ഞു. ആൻഡ് മറ്റേ മോസ്റ്റ്ലി ഇതുപോലത്തെ മൂവീസ് നമുക്കറിയുന്ന വെച്ചാൽ ദശാവതാരം അറിയാം. ഷാറുഖ് ഖാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്, SRK ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അല്ലേ. നമ്മള് ശരിക്കും അന്നേരം അറിഞ്ഞത്, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഷോക്കായിപ്പോയി. അങ്ങനെ SRK തമിഴിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്ന് ഞാനത് ആലോചിച്ചിട്ടിരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ പറയാറില്ലേ SRK തമിഴിൽ നന്നായിരുന്നു, പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഡൺ ഇറ്റ്. പക്ഷെ അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കമൽ സാറിന്റെ മൂവീസിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ നാൾ, സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഡണ്ണാണ്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. അതെ, ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ എലിമെന്റ്സും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പണ്ട് ചെയ്തൊക്കെ ആ ഒരു എല്ലാം ഹംഗ്രി, എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. ഭയങ്കര ഹംഗ്രി ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ. ഓരോരോ ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പരകായ പ്രവേശം എല്ലാത്തിലും. ശരിക്കും ഞാൻ ഫ്രാങ്ക്ലി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പരകായ പ്രവേശം ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ചിയാൻ വിക്രത്തിനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു തമിഴില് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിയാൻ വിക്രമായിരുന്നു. ഒബിയസ്ലി കമൽ സാറിന്റെ മൂവീസ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കമൽ സാറിനെ ഒരു ടൈപ്പ് രീതിയിൽ ആളുകൾ പറയായിരുന്നു. ഞാൻ ഷോക്കായി. കാരണം കമൽ സാറിനെ പണ്ടെന്ന് പറയണ ഓക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് മെന്റാലിറ്റി ആയിരുന്നു ആളുകൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കാണുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. കുറെ സിനിമകൾ ഓടിയില്ലല്ലോ, അതന്നെ സംഭവം. ഇപ്പല്ലേ എല്ലാവരും ഇത് സിനിമയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നത്. സംഭവം അതാണ്, അദ്ദേഹം പണ്ടേ ഒരു അണ്ടർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ഈ ഒരു എലമെന്റിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സ് ഓഫീസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പണ്ട് ബോക്സ് ഓഫീസ് നോക്കിയില്ല അദ്ദേഹം അന്ന് ആ ഒരു സംഭവം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കൾട്ട് ക്ലാസിക്കായി മാറി. കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആ മൂവി എല്ലാരും ആ പാട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്തല്ലേ. എന്റെ മോനെ റീൽസിൽ വരാൻ വന്നില്ലേ അതൊക്കെ. ഇന്റർവ്യൂ നടന്നതോടുകൂടി ഹെയ്റാമും കുറെ ആൾക്കാർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ അകത്തും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, സ്കള്ളിന്റെ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അൻവേഷിവും എന്താ പറയാ, ഈ മൂവിയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കണക്ഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള ഗുണയുടെ ഡയറക്ടറൊക്കെ ഇല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി വരും വർഷങ്ങളിൽ ചിലപ്പോ അൻവേഷിവ മൂവിയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സിനിമയായിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ പറയാനും സാധിക്കും പറ്റും. അപ്പൊ എന്തായാലും സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
പെർസെൻറ്റേജ് റിഗ്രറ്റ് പ്ലസ് 100% സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അതാണ് കാരണം പല മൂവീസ് എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു 2%, 3% ഒക്കെ ഒരു റിഗ്രറ്റ് തോന്നാറുണ്ട്. ഫുള്ളി അല്ല, ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ചില പടം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഇങ്ങനെ. കാരണം ഇന്ത്യൻ കണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അവിടെ കൊല്ലുണ്ടായിരുന്നു കമൽ സാറിനെ. ഇതിന്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ട് അത് ഒരു ഫീൽ ഹാപ്പി ഉണ്ട് അവസാനം അല്ലെ, ഫീൽ ഗുഡ് ഉണ്ട്. ഇവൻ തളപതി മൂവി വി വർ റിയാക്ടിങ് ദാറ്റ് ടൈം ലൈക്ക് എൻഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആക്ച്വൽ സ്റ്റോറിയിൽ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ, ഷുഡ് ഹാവ് ഷോൺ സംതിങ് അന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനകത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ ദോ ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ലൈഫ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ്. ആ ക്യാരക്ടർ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. എന്നെ പട്ടിക്കുട്ടീനെയും കാണിച്ചു അവസാനം ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇപ്പുറത്ത് ആരും ഇല്ലാത്ത അൻപിന് ഒരു ലൈഫും കിട്ടി അല്ലെ, അതും ഇവിടുന്ന് പോയൊരു ലൈഫിന്റെ അകത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടും. അവിടെ ചേർത്ത് വെക്കൽ കണക്ഷൻ, എവറിത്തിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ മൂവി സജഷൻ തന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകം നന്ദി. നമുക്കറിയാം എന്താ പറയാ ചിലപ്പോ മറ്റു മൂവീസിനെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ വ്യൂസ് കുറവാണ് ഇതിന് ചില സീനൊക്കെ, പക്ഷെ എന്നാലും ഐ ആം ടോട്ടലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്ത് പറയാം. ബിക്കോസ് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും സജഷൻസ് തരിക, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ കാലത്തിനനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താ പറയാ ഉള്ളത് അതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും സജഷൻ തരാൻ മറക്കരുത്. കാരണം എന്തായാലും നമ്മള് ചിലപ്പോ പോളിടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മുന്നേ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവീസിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഹയസ്റ്റ് സജഷൻ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.